قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا پیارے دوستو؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا کوئی اور دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں شامل ان کو فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو انور سے منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دیتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، بس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں کیا گیا تھا، نائی نہیں گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین پر کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزا گئے رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے۔ پیارے دوستو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوگی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور دوسرے اچھے سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے آس پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب کو آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ رستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ
चुनाचे वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में से मबूस हुआ था क्या कहते हैं और उसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब दो, तुम इस शख्स के बारे में जो तुमसे माबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ताला के पास से दीन के हक के लिए आए। और उससे कहा जाएगा कि इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। उसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और उसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। उसको देखकर उसकी खुशी में और इजाफा हो जाता है और उसके बाद कब्र की 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चलते फिरते हैं। इस आयत मुबारक का यही मफ़हूम है कि प्यारे दोस्तों के काफरों का हाल ये होता है कि जब कोई उसकी सर की तरफ आता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, बाईं जानिब से आता है तो उस तरफ कुछ भी मौजूद नहीं होता, उसके पाँव की तरफ से आता है तो उस जानिब भी कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफजदा और सहमे हुए बैठता है। उससे कहा जाता है ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे, उसका नाम क्या है, तो उसके नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचे मैंने तो अभी भी उनकी कह दिया था। उसे कहा जाता है कि उसी बात पर जिंदा रहे और उसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाल्लाह इसी हालत में दोबारा जिंदा होगा। फिर उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उससे कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है और इसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत में और इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और उसे कहा जाता है अगर तो फरमाबरदारी करता तो जन्नत में ये तेरा ठिकाना मकाम था, अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। इसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत में और बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियाँ इधर निकल जाती हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरी नसीहत से एराज करेगा उसके लिए तंगी का जीना होगा। प्यारे दोस्तों, इंसान फौत हो जाता है तो कब्र में उससे सवाल जवाब होता है। कामयाब को जन्नत के बागों में से खिड़की खोल दी जाती है और वो क़यामत आने तक सुकून से रहता है, जबकि गुनाहगार को दोज़ख की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है और वो क़यामत तक तकलीफ में रहता है। पहला सवाल तो ये बनता है कि कब्र में सज़ा और अजर का अमल होता है, तो फिर तो मसला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और फिर क़यामत के दिन दोबारा हिसाब किताब किस चीज़ का होगा, जबकि जन्नत और दोज़ख का फैसला तो कब्र में हो चुका। प्यारे दोस्तों, हकीकत ये है कि ख़त्म नहीं होता बल्कि शुरू होता है। फहम से करीब करने के लिए अगर ये मिसालें इख्तियार कर लें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। जिस तरह मुजरिम को पकड़ कर लाओ, थाने में बंद करके तफ्तीश शुरू कर दी जाती है और इसी ज़मन में पिटाई वगैरह भी होती है और अदालत से फैसला नाफिज होने के बाद जेल खाना और हालात में बंद कर दिया जाता है। असल ये है कि अजाब कब्र तफ्तीश का आगाज़ है। इस्लामी अकायद में से एक अकीदा अजाब कब्र है जो न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि सही और मुतवातिर अहादीस में भी साबित की गई है। इस मुसलमानों का इस पर इजमा है कि मरने के बाद हर इंसान से आलम बुजुर्ग में सवालात होने हैं, ख्वाह उसे कब्र में दफन किया जाए या नहीं, उसे दरिंदे खा जाए या फिर आग में जलाकर उड़ा दिया जाए या वो पानी में डूब कर मर जाए, फिर उसे मछलियाँ अपनी खुराक बना ले। हर इंसान से उसके ईमान के मुतालिक सवाल जवाब होना ज़रूरी है। अगर वो ईमानदार होगा तो कब्र बुजुर्ग में उसकी कामयाबी और साबित कदम नसीब होगी। अगर वो काफिर या मुनाफिक हो तो कब्र उसमें कतई साबित कदमी नसीब नहीं होगी। और इस अमर का इल्म रखना ज़रूरी है कि अजाब कब्र असल में अजाब बुजुर्ग का ही दूसरा नाम है। हर मरने वाले को जो अजाब का मुस्तहिक हो उसका हिस्सा पहुंच जाता है, ख्वाह उसे कब्र में दफन किया जाए या नहीं, उसे दरिंदे खा गए हो या कोई आग में जला दिया गया हो, उसकी राख भी उड़ा दी गई हो या वो फिर फांसी दी गई हो या समंदर में डूब गया हो, इसकी रूह और उसके बदन को वो अजाब पहुँच कर ही रहेगा जो कब्र वालों को होता है।
پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب بہت اچھے بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔